اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کا ہر دکھ پریشانی کا علاج اس وظیفے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے اس وظیفے کو اچھی طرح کر لی تو اللہ پاک کے حکم سے دنیا کا ناظرین کوئی بھی آپ کو غم ہے، مشکل ہے، سب ناظرین آپ سے دور ہو جائیں گے۔ کبھی ناظرین آپ کو گھریلو پریشانیاں ہیں، تو کبھی دشمن کے حملے کا خوف، تو کبھی کاروباری نقصان کا اندیشہ، بچوں کا مسئلہ، تو کبھی ناظرین مالی مشکلات کا مسئلہ۔ ناظرین آپ کی زندگی میں بہت مشکلات آ چکی ہیں، آپ کی زندگی میں ناظرین مایوسیاں بڑھ چکی ہیں، آپ یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی ہو جائے، میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ تو ناظرین آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین آپ کا مکان نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم کب اپنا مکان لیں گے اور اس کے لیے پیسے کیسے اکٹھے کریں گے، پتہ نہیں کب بنے گا۔ یا ناظرین آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ بھی ناظرین آپ کے لیے مشکل پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کا جو ہے نا کاروبار کا مسئلہ، آپ یہ چاہتے ہیں پتہ نہیں کب کاروبار صحیح ہوگا، کب کاروبار اچھا چلے گا جس سے ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ ناظرین آپ کا ملازمت کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، آپ کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، اس کے لیے آپ پریشان ہو، آپ یہ چاہتے ہو پتہ نہیں کب جو ہے نا ملازمت ملے گی اور ہماری زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ اسی طرح ناظرین کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مشکل میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر مشکلات ہیں، آپ کو دکھ پریشانی ہے۔ انشاءاللہ اس کا علاج یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین قرآن پاک کی صرف 2 آیات ہیں، یہ جو 2 آیات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی قیمتی اور خاص آیات ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کرو گے آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ دیکھو گے کیسے جو ہے نا زندگی سے مشکلات جا رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، ہر طرح کی مشکل، دکھ، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اب اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین اس وظیفے میں جو ہے احتیاط ہے، سب سے پہلے وقت ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، جب بھی آپ فری ہیں اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی، اور ناظرین کوئی آپ سے بھی بات کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بلا رہا ہے یا آپ کوئی بول رہے ہیں بیچ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے کس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بس آپ نے زبان سے الفاظ ادا کرنے ہیں، بہت آسان سے الفاظ ہیں، ابھی میں جو آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کے بعد پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اکثر میرے بہن بھائی کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ وظائف کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ بھلے ہی 10 وظائف کر لیں، 15 وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اور ناظرین ایک بات جان لے، وظائف کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، کیونکہ وظائف میں درود پاک ہوتا ہے۔ ناظرین عربی کلامات ہوتے ہیں، عربی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، تو المختصر یہ کہ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس وظیفے کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسجد میں کرنا ہے، یہ عورتیں گھر مصلی کے اوپر ہی بیٹھ کر کریں گی۔ ناظرین چارپائی، کرسی، جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بس بات ہوتی ہے نیت کی، خلوص کی، آپ کیسے کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتے ہیں۔ اب ناظرین آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیں گے، یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, ये दरूद पाक आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है। अगर कोई भी नहीं आता तो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन नाजरीन, ये दरूद पाक सभी को आता है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को ना आता हो, ताकि सबको फ़ायदा हो सके इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नाजरीन, जो आपने आयत पढ़नी है ये 2 आयतें हैं नाजरीन। जो पहली आयत है कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारक सूरह फातिहा की ये आयत है, पहले अल्फाज हैं। इंशाल्लाह जब नाजरीन आप अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करेंगे, अभी नाजरीन मैं आपको बताता हूँ कितनी बार पढ़ना है। तो नाजरीन, जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह पाक का आप शुक्र अदा कर रहे होते हैं एक किस्म का। जब नाजरीन अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हो, उससे नाजरीन अल्लाह पाक खुश होते हैं, आपकी मुश्किलात दूर कर देते हैं, आपकी मुसीबतें दूर कर देते हैं। उसके बाद नाजरीन अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। तो नाजरीन, जब आप मुश्किल हालात में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगे इस वजीफ़े के ज़रिए तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, हर दुख आपका दूर हो जाएगा अल्लाह पाक के हुक्म से। नाजरीन, जो दूसरी आयत है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका मतलब ये होता है हमें अल्लाह ही काफ़ी है, जो बेहतरीन कारसाज है, अच्छा कारसाज है। नाजरीन, जब आप ये आयत पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा कितना ही खूबसूरत है, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, अच्छा कारसाज है। नाजरीन, जब बंदा ये आयत पढ़ता है, इस आयत से पढ़ने से अल्लाह पाक के ऊपर इंसान का यकीन पुख्ता हो जाता है। जिस चीज़ के ऊपर यकीन पुख्ता हो जाए तो फिर नाजरीन अल्लाह पाक भी खसूसी रहमत करते हैं हमें अल्लाह ही। जब बंदा ये इकरार करता है कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, यानी कि जो भी हमारी मुश्किलात हैं, जो भी हम पर दुख हैं वो दूर करेगा, तो नाजरीन अल्लाह पाक की रहमत भी जोश में आती है और आपके ऊपर खसूसी रहमत होती है और आपको नवाजती है। इंशाल्लाह नाजरीन, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन, आपने 33 बार पढ़ना है और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी आपने 33 बार पढ़ना है, यानी कि नाजरीन टोटल 66 बार होगा। अलहदा अलहदा पढ़ना है, आपने इकट्ठा नहीं समझ लेना। 33 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये भी 33 बार। और नाजरीन, आप इन आयात को तस्बीह के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, हाथ की उंगली पर भी पढ़ सकते हैं, दिल में शुमार कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते, आप हाथ के ऊपर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर तस्बीह है तो उसके ऊपर पढ़ लें। बस नाज़रीन, बात होती है नीयत और खलूस की। अल्लाह पाक ये देखते हैं कि ये बंदा कैसे पढ़ रहा है, किस नीयत से पढ़ रहा है। और नाजरीन, जब आप ये आयत का विर्द कर रहे होंगे तो आपने नाजरीन अपने जहन में अपनी मुश्किलात भी रखनी हैं, जो आपके ऊपर मुश्किलात हैं, जो आपके ऊपर दुख हैं, परेशानियां हैं, वो आपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की नाजरीन आपके ऊपर खसूसी रहमत होगी, आपकी मुश्किलात जाती नजर आएंगी। आपने पूरे यकीन के साथ, नीयत के साथ इस वजीफे को करना है। इसके बाद नाजरीन आपने दरूद पाक पढ़ेंगे। आखिर में आपने ये दरूद पाक 7 बार पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ इसी तादाद से पढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे। उसके बाद नाजरीन आप दुआ मांगेंगे। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से ही आपकी मुश्किलात नाजरीन जाती रहेंगी। जो भी आपके दुख हैं, जो भी आपके गम हैं, जो भी आपकी परेशानी है, सब जाती रहेगी। लेकिन नाजरीन आपने खुसूसी दुआ भी करनी है कि ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी में जो जो मुश्किलात हैं वो दूर कर दें। ऐ अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ की परेशानी है, आप नाम भी ले सकते हैं कि ऐ अल्लाह वो दूर कर दें। इस तरह नाजरीन आपने अच्छी तरह अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ भी करनी है। बेशक नाजरीन अल्लाह पाक रहीम है, अल्लाह पाक आपके ऊपर नाजरीन खुसूसी रहमत फरमाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस वजीफे को कर सकते हैं। नाजरीन एक अहम बात, आपने इस अमल को शेयर भी करना है। जब आप इस अमल को शेयर करोगे, जब अगला बंदा इस अमल को करेगा, उसकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएंगी, तो अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो नाजरीन आप इस अमल को अच्छी तरह समझ कर, देख कर आपने करना है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह समझाया है।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔